دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے۔ کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، ہو جاتا، یا وہ ڈیفالٹ کے اس خطرے کو وقتی طور پہ ہم نے اوائڈ کر دیا؟ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک خطاب کے دوران یہ کہا کہ ڈیفالٹ کی دعائیں کرنے والوں کے خواب دفن ہو گئے، سب محنت کریں تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ وقت بھی آئے گا جب دوسروں کو قرض دیں گے۔ یہ کہنا تھا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے IMF کو اس معاہدے کے لیے راضی کیا، اور وہ مشکلات بھی بتا دیتے کہ کیا مشکلات تھیں اور کیا کچھ کنڈیشنز اور ٹرمز کے ساتھ اس معاہدے کو فائنلائز کیا گیا ہے، تو شاید عوام کے لیے بہتری ہوتی۔ لیکن یہ بات بتاتے چلیں کہ IMF نے ابھی سے اپنی شرائط منوانا شروع کر دی ہیں۔ IMF کی جانب سے سپلیمنٹری گرانٹس کے اوپر آلریڈی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور 12 جولائی کو جو اجلاس ہونا ایگزیکٹو بورڈ کا، وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کو $1.1 بلین دینا ہے یا نہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کو اس قرضے سے پہلے کی جو صورتحال ہے، جو مجموعی قرضے ہیں پاکستان کے، وہ گزشتہ سال کے مقابلے 32% بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ ہر ایک پاکستانی اب مزید مقروض ہو جائے گا۔ اس سال جو آلریڈی جو پاکستان کا قرضہ ہو چکا ہے، مجموعی قرضہ، وہ 58,962 ارب روپے کا ہے، جبکہ گزشتہ سال یہی قرضہ تقریباً 44.5 کھرب روپے کا تھا۔ اب جو مجموعی صورتحال یہ ہے کہ اس IMF پروگرام کے ساتھ ہی حکومت نے اس کو بڑی جیت قرار دیا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے قوم کو یہ بتایا گیا کہ قوم کو قرض مل گیا، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ قرض کس قیمت میں ملا۔ اسحاق ڈار صاحب کا یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں IMF کے ساتھ جو قرض ملنے کا جو معاملہ تھا وہ طے پایا گیا۔ ساتھ میں اسی انداز کو اپناتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ الحمدللہ ہمیں قرض مل گیا اور ہم پہلے سے زیادہ مقروض ہو گئے۔ آخر اس قرض کو چکائے گا کون، یہ کوئی نہیں بتا رہا۔ اس قرض کے مل جانے کے بعد آگے کا فریم ورک کیا ہوگا، یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا۔ یہ جو سٹینڈ بائی معاہدہ ہے، جو کہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو لوگوں کو بتائی نہیں جا رہی، سٹینڈ بائی معاہدے کا اصل مطلب کیا ہے؟ سٹینڈ بائی جنریٹر تو سناتا، لیکن سٹینڈ بائی معاہدہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ذرا آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 3 بڑی خاص مہمان موجود ہیں۔ میں جلدی سے ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب، فائنینشیل اینڈ اکانومک ایکسپرٹ ہیں۔ ساتھ میں ہمیں جوائن کریں گے سلمان احمد صاحب، جو کہ ایک زبردست اینالسٹ ہیں اور ساتھ میں پولیٹیکل اور فائنینشیل معاملات کو بہت ہی احسن انداز میں لے کے چلتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہمیں جوائن کریں گے جناب نعمان صاحب، جو کہ کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں۔ اسٹارٹنگ فرام یو عتیق صاحب، IMF معاہدہ ہو گیا بالآخر، 2200 پوائنٹس ہم نے دیکھے مارکیٹ میں ایک ساتھ بڑھ گئے، اور پھر مارکیٹ میں ڈالر بھی ہم نے دیکھا کہ نیچے آ گیا۔ سیمز لائک آل ویل، از اٹ آل ویل؟ ویل اف یو آسک می، تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا مین کنسرن یہ ہے کہ معاہدہ تو ہو گیا، بہت مبارک کے مستحق ہیں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، کافی محنت کی اور آخری دنوں میں جا کر کے یہ اچیومنٹ انہوں نے لیا۔ قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو اسینشلی، میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے وہ بھی قرض لے کر پورا کیا جاتا ہے، اور بجٹ کو فسکل ڈیفیسٹ بجٹ یا ڈیفیسٹ بجٹ عرف عام میں کہتے ہیں، اور وہ ڈیفیسٹ ہم لوگ 2 طریقے سے پورا کرے ہوتے ہیں، تو قرض لے کے پورا کرے ہوتے ہیں یا ریمیٹنسز سے پورا کرے ہوتے ہیں۔ تو ریمیٹنسز تو آنے کم ہو گئے اور قرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو قرض لے کے قرض اتار رہے ہیں، قرض پہ قرض آ رہا ہے، تو قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج میں ایک فگر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے قرض جو ہیں وہ کوئی 29 ٹریلین روپیز کے ہو گئے اس وقت، وچ از میسو۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ قرضے تو چلو لیے، یہ ایک کنسرن ہے بہت بڑا، اور اس کے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں ہے، اور ہم جب سے ہوش سنبھالا اور دیکھ رہے ہیں تو قرض لے کے ہی ملک کی اکنامی چل رہی ہے، اپنے پیروں پہ تو بہت کم عرصے میں کھڑے ہوئے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بات کہی، میں اس کا ذکر ضرور کر دوں، قابل ستائش بات ہے کہ اگر سب مل کر محنت کریں تو ہم قرض لینے والے نہیں، قرض دینے والے بن جائیں گے۔ ایسا ہم نے ماضی میں کیا ہے، جرمنی کو ہم نے قرض دیا جو ون آف دا لیڈنگ اکنامک نیشن آف دا ورلڈ ہے، کوریا کو ہم نے تھوڑا بہت سہارا دیا، اور آج ون آف دا انڈسٹریل جائنٹس ان دا ورلڈ ہے ساؤتھ کوریا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہیں، ہم ایک ایسی نیشن ہے جس نے یہ سب کر کے دکھایا ہے، تو ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب سب سے بڑی بات جو میں جس کی طرف آ رہا ہوں وہ میرا مین کنسرن ہے انرجی ٹیرفز۔ آگے انڈسٹریلسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں بیکاز آف ہائی ریٹ آف ٹیرفز، اور دوسری طرف ہاؤس ہولڈ میں ایک بیچارہ اپنے بجلی کا بل دے کے ساری تنخواہ دے دیتا ہے، یعنی اس کا بل
اس کی تنخواہ سے بل تنخواہ سے زیادہ آتا ہے. تو یہ تمام صورتحال میں ایک بڑی غمگین سی صورتحال. اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ لینے کے بعد ہمارے انرجی ٹیرفز مزید بڑھ جائیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری پروڈکشن کیپیسٹی کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور کیپیسٹی جو ہماری بلٹ ہونی چاہیے تھی وہ تھوڑی سی اور مینیمائز ہو جائے گی. انڈسٹریز کو ایک بہت بیڈ ٹائم ہے, اور انرجی کرائسس, انرجی کے ٹیرفز کی وجہ سے وہ کمپٹیشن سے باہر نکل گئے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ایکسپورٹس کو بڑھانے کی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے کہ اب ہم جو فیگرز دیکھ رہے ہیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے $17 بلین کے ہمارے ایکسپورٹس کے فیگر آئے, ہمیں تو $40 بلین پہ جانا تھا. تو یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ پیٹرولیم کی لیوی بھی بڑھ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے پیٹرولیم کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی, گیس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی, انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے. یہ اتنی ساری غمگین سچویشن ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بزنس کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور میں ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں چونکہ بزنس کمیونٹی کی, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بہت کٹھن صورتحال ہے. ہمیں پروڈکشن پہ جانا ہے, ہمیں گھر میں جو پرابلم ہے الیکٹرسٹی کی, انرجی کی کاسٹ پے کرنے کی, اس کو بھی دور کرنا ہے, اور بہت سارے مسئلے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. ان مسائل کو دیکھنے کے لیے ہم کہاں کھڑے ہیں, کس طرح ہے, کیوں کر یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی, ایک اضافی بوجھ بڑھتا نظر آ رہا ہے. چلیں, یہ آپ نے اضافی بوجھ کا اشارہ کر دیا, لیکن سلمان صاحب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اور سٹینڈ بائی جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا, یہ سٹینڈ بائی معاہدہ دانستہ طور پہ کیا گیا, اور کہیں نہ کہیں اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ آنے والے وقتوں میں یا تو ہمیں حکومت میں رکھا جائے تاکہ ہم اس معاہدے کو پورا کر لیں, یا اگر ہمارے بعد کوئی اور حکومت آتی ہے تو اس کے لیے اتنی ساری مشکلات کھڑی ہوں جو آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے ہمیں نظر آئیں گی. واٹ ڈو یو سی, یہ اسٹینڈ بائی معاہدہ کیا چیز ہے؟ یہ ذرا ٹیکنیکل ٹرم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ تو آپ نے کانسپریسی تھیوری پوری ڈیفائن کری ہے. ایکچولی اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ یہ بھی کوئی بھی دو حکومتوں کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ حکومت 30 دن اور آج سے شاید 32 یا 33 دن رہ گئے, اور جب یہ معاہدہ ہوا تو شاید 40 دن تھے. تو جب یہ حکومت کوئی جا رہی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 مہینے کی آئے گی, پھر وہ اس کے بعد ایک نئی حکومت شاید جنوری فروری یا واٹ ایور, اگر الیکشن وقت پہ ہو گئے وہ آئے گی. تو اس دوران میں جو بھی معاہدہ ہوگا, ظاہر ہے آئی ایم ایف ایسی حکومت سے لانگ ٹرم کا معاہدہ کرے گا جو پرماننٹ ہو, جس کی جو کمٹمنٹ وہ کرے پوری ہو سکے, اور بہت ساری دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ اس گورنمنٹ کا جتنے بھی برے کام کیے وہ میں بتا سکتا ہوں, لیکن یہ کام جو کر گئی ہے, اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک ڈپلومیسی یہ کری گئی ہے, بڑی سخت محنت اس پہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی, جو آخری گھنٹے تک جو ہے وہ ایم ڈی آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ میں تھے جس وقت یہ ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا. اور بظاہر یہ ایک دن رہ گیا تھا 9th ریویو کا ختم ہونے میں, اور وہ ایک دن ختم ہو جاتا تو سمجھ لیں کہ ہم ایک ٹیکنیکل ڈیفالٹ پر چلے جاتے, اور 10th ریویو کی باری سپٹمبر میں آتی. ہمیں ڈالر, میرے خیال ہے آج کے دن ہم پروگرام کر رہے ہوتے کہ ڈالر 350 ہے, اب کیا ہوگا. آج کے دن ہم وہ باتیں کر رہے ہوتے جو شاید آپ سوچ نہیں سکتے. الحمدللہ ایسا نہیں ہوا, ہمیں ایک بریدر اسپیس مل گیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, ایکسپلین تو کریں. آج بھی ہم قرض ملنے کے معاملے پہ الحمدللہ کہتے ہیں, یہ ایکچولی سیلیبریٹ کہ ہمیں قرض مل گیا, ہم ایکچولی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں بھیک مل گئی. سوری ٹو یوز دس ورڈ, اوکے ٹھیک ہے نا. ہمیں بیل آؤٹ پیکیجز دیے جاتے ہیں, اور اس میں ہمارے فائنانس منسٹر یا ہمارے جو دیگر منسٹریز کے جو لوگ ہیں اس کو الحمدللہ کہہ کے باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں ان پبلک. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بات کے بارے میں الحمدللہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس اتنی بڑھ گئی؟ جی جی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے پروجیکٹس ہیں اس کو تیار کر دیا, یا ہم نے ویژن 2025, ویژن 2030, ویژن 35 کے اوپر کام کر دیا, اور یہ ہماری پروگریس ہے. انٹرنیشنلی یہی ہوتا ہے. آج ہم جن معاملات کے اوپر الحمدللہ کہتے ہیں, دیٹ شوز کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اکانومی چلانا چاہتے ہیں, اکانومی بنانا نہیں چاہتے, اکانومی ڈیزائن کرنا نہیں چاہتے. ڈو یو سی کہ یہ جو ایک لاسٹ مومنٹ, اس بار لاسٹ مومنٹ ہو گیا, شاید اگلی بار لاسٹ مومنٹ پہ بھی نہ ہو. ڈو وی ہیو اینی ادر وے آؤٹ؟ نہیں دیکھیں منیر صاحب, جو بات آپ کر رہے ہیں یہ مختلف طریقوں سے
پچھلے 15-20 سال سے ہم لوگ اور سب کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور بڑے سجیشنز بھی دیتے رہتے ہیں. اس طرح سے یہ ہونا چاہیے, ٹیکسیشن, پرائیویٹائزیشن, سو مینی تھنگس جو کہ پینڈنگ ہیں, ضروری ہیں, نہیں ہوتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, جو اس وقت ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, خواہ وہ نون لیگ ہو, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, دیکھیں ان کا جو ان کی ڈائنامکس ہیں, یہ کبھی بھی جو ہے شاید وہ کام نہیں کر پائیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں اور جو کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں, کھانچے بازی ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, ساری انہی چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں, انہی تباہ شدہ اداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں, انہی تمام چیزوں کے اوپر. ایک ہارڈلی 2-2.5 لاکھ کے ٹیکس پیئرز ہیں اور جینون ٹیکس پیئر جو بڑا ٹیکس دیتے ہیں شاید 35 سے 40 ہزار لوگ ہوں گے. تو سب کچھ ان پر ہی ڈالنا ہے, ڈالتے رہنا اور ڈالتے رہیں گے, چاہے ہم اور آپ جتنے بھی. یہ پوائنٹ ٹیکن, یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ یہ جو ٹیکس بیس ہے اس کو آج تک بڑھایا کیوں نہیں گیا. لیکن نعمان, جب ہم آئی ایم ایف پروگرامس کی بات کرتے ہیں نا, وی سیلیبریٹڈ, ایکچولی وی سیلیبریٹڈ. ذرا ایک اور فگرز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور عوام کے سامنے بھی, کہ پاکستان ہیز بیکم دا 4th بگیسٹ آئی ایم ایف ڈیٹر ان ٹرمز اوور آل, جو آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے بھی لوگ ممالک شامل ہیں. نمبر 1 پہ ارجنٹینا جس کا 46 بلین کا ڈیٹ ہے. نمبر 2 پہ ایجپٹ ہے جس کا 188 بلین کا ڈیٹ ہے. نمبر 3 پہ یوکرین ہے جہاں پہ اس وقت جنگ جاری ہے, تقریباً 12.28 بلین ڈالر کا ان کا ڈیٹ ہے. اور اب پاکستان کا جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً 10.48 کا ہے. 3 بلین ڈالر اگر اس میں اضافہ کر دیں تو ہم اس میں مزید اوپر کی طرف آ جائیں گے, ایکسل کر جائیں گے. از اٹ اے گڈ سائن؟ ماشاء اللہ قرض بڑھ رہے ہیں, الحمدللہ ہمارے قرض بڑھ رہے ہیں. دیکھیں منیر, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکنامیکل ریفارمز کی, اکنامیکل ریسٹرکچر کی, تو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے, جیسے اگر ہم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو جب وہ آئے تھے گورنمنٹ میں, ان کو بھی تقریباً کافی ٹائم لگ گیا تھا گورنمنٹ مطلب اکنامیکل ریفارمز کرنے میں, معیشت کو اسٹیبل کرنے میں, صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے. تو اگر آپ جیسے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے ابھی, تو اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ 6 مہینے میں اکنامیکل ریفارمز کر لیں, اکنامیکل ریسٹرکچر کر لیں, کیونکہ دیکھیں یہ معاہدہ جو ہے یہ ہماری پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی ہے. تو اس معاہدے کو ہونا, کیونکہ یہ جو اسٹینڈ بائی کی آپ بات کریں, اسٹینڈ بائی معاہدہ, یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں, کیونکہ ہمارے ساتھ صرف ہم نہیں ہیں, ہمارے ساتھ دوسرے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن کا اسٹیک جڑا ہوا ہے. اب اسی کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جیسے میرا تعلق کیپٹل مارکیٹ سے ہے, تو کیپٹل مارکیٹ نے اس کو ویلکم کیا. اگر میں بات کروں پچھلے لاسٹ 6 سیشنز کی بیفور عید, کیونکہ لاسٹ مومنٹ پہ معاہدہ ہوا ہے, تو لاسٹ 6 سیشنز کی اگر میں بات کروں تو مارکیٹ نے 40,000 سے 44,000 کو آج کلوز کیا ہے. 4,000 پوائنٹس کا ویلکم. اچھا یہ ویلکم کیوں ہے؟ ذرا اس ویلکم کا ٹرینڈ بھی تو بتائیں نا, جب آپ ویلکم کی بات کر رہے ہیں. ناؤ یو آر سیلیبریٹنگ اسٹاک مارکیٹ ویلکم. دیکھیں انڈیکس اسٹاک مارکیٹ کھلتا ہے 2200 پوائنٹ پلس کے ساتھ, ٹھیک ہے. وی آل نو ہو واز دا بائر, بالکل کس نے بائی کیا اسٹاک مارکیٹ میں. کامن پبلک نہیں تھی, نارمل جو آرڈنری جو انویسٹرز ہیں وہ نہیں تھے. کس نے بائی کیا؟ وی آل نو دیٹ, لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیل, ٹھیک ہے. سیکنڈ ڈے جو مارکیٹ ایک دن 2400 پوائنٹ پلس کر رہی ہے, وہ سیکنڈ ڈے نیگیٹو ہو جاتی ہے. دیکھیں تھرڈ ڈے وہ مارکیٹ اگین اس انداز سے پرفارم نہیں کرتی, اور آج 4th ڈے ہے تو مارکیٹ نے کچھ حد تک پازیٹیوٹی شو کی اور 600 پلس ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پچھلے 9 مہینے سے جو آئی ایم ایف کے معاملات چل رہے تھے, یس ایگزیکٹلی. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کافی سارے ہمارے یہاں پہ انویسٹرز ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان از دا موسٹ چیپسٹ مارکیٹ ان دا ریجن, تو یہاں پہ بھی کچھ ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ تھا, اور ایز یو نو کہ جس طرح سے بائنگ آئی ہمارے پاس, ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, نیکسٹ ڈے اس کی پروفٹ ٹیکنگ بھی ضروری تھی نا, جو ہونا ضروری تھی, تو وہ ہوئی ہے یہاں پہ. بٹ ہمیں انویسٹر کا جو ٹرسٹ تھا وہ ایک ہی دن کا تھا, نیکسٹ ڈے نہیں تھا. ایگزیکٹلی. بٹ اس میں ایک چیز جو میں یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا, اگر آپ بات کریں, جیسے کہ میں نے اپنے پریویسلی آپ کے ساتھ کئی انٹرویوز میں ہم نے ایک بات کی سی پیک کے حوالے سے, تو سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے. پہلے سی پیک کو 10 سال ہو چکے ہیں, اس کے اوپر بات کروں گا نعمان, ان ڈیٹیل مجھے بات کرنی ہے, لیکن عتیق صاحب پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے پلیز یہ بتا دیں, یہ جو آئی ایم ایف ڈیل ہو چکی ہے نا, اب تو ہو گیا نا معاملہ, وی آر ایکسپیکٹنگ کہ 12 جولائی کو بھی آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کو گو تھرو کر دے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹائملی ڈیسیجن تھا؟ ٹھیک ہے, ضرورت تھی, ہو گیا, لیکن اس کے بعد کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات کیا ہے, کس طرح ہے, وہ تو میں آپ سے کروں گا, لیکن بڑی امپورٹنٹ بات آپ کی بات سے نکل آتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے, ایک بہت اچھا ڈیسیشن ہے.
पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी बड़े सीरियस होते चले जा रहे थे। मेरा इंपोर्ट बिल पूरा नहीं होता था, एलसीज निगोशिएट नहीं होती थी, कंटेनर्स स्टैंडर्ड हुए थे, इंपोर्ट आ नहीं रही थी। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्लांट एंड मशीनरी का, स्पेयर पार्ट्स का और सबसे बढ़कर रॉ मटेरियल का था। इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी और क्या हो रहा है कि अब वो रॉ मटेरियल रिलीज हो सकेगा, वो स्पेयर पार्ट रिलीज हो सकेगा। इंडस्ट्री आपकी काम करेगी, सॉरी मुझे बता देना आप जी, जो 22% इंटरेस्ट रेट है उस पर आज आपकी इंडस्ट्री काम करेगी, चले रॉ मटेरियल रिलीज हो जाएगा आपका। देखिए जहां तक इंटरेस्ट की बात है, 22% इंटरेस्ट है तो एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू फाइनेंस बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल पर है इस वक्त। हमें अगर डैमरेज के लिए भी पैसा चाहिए तो वो भी हम बैंक से नहीं ले सकते, इतना बड़ा उसका बेसिस पॉइंट हमें पे करना पड़ता है। तो साथ में हमें देख रही है कि जिस हिसाब से भी हो कि कम से कम हमारी जो डॉलर की पॉकेट थी जो खाली होती चली जा रही थी वो थोड़ी सी राइज होगी, फिल हो जाएगी और कम से कम कुछ ना कुछ फॉरेन until next payment is due जी until next payment is due until next payment is due। और अभी जो फॉरेन जो पेमेंट्स हमें आ रही हैं उसके तहत ये होगा कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस जो हमारे सब निकल जाएंगे और हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट कर सकेंगे, अपने इंपोर्ट बिल को थोड़ा संभाल सकेंगे, हमारी इंपोर्ट आ सकेगी। सर ये पॉइंट है कि मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं जी, ब्रेक पे लौटेंगे तो एक और बात बड़ी है, हमें उसको भी डिस्कस करेंगे कि जो हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड के रेट्स रिवाइज हुए और जो गोल्ड की कदर है उसमें बड़ी तेजी से कमी आई है। डॉलर ने एक बड़ा रिवर्सल लिया, वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, अगेन पॉजिटिव साइन। लेकिन जो पॉजिटिविटी के सिग्नल्स हैं कितने अरसे बरकरार रह सकते हैं? देयर इज अ डिबेट कि जो डॉलर का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है शायद ज्यादा अरसे देखने को ना मिले। इज इट अ पॉसिबिलिटी और इज इट अ थ्योरी? इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इसलिए वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाया जा सके। जनाब स्पीकर, बाज़ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बोनस शेयर पर टैक्स लगाने के इकदाम को भी यानी उसको अपोज किया, उसकी मुखालफत की। मैं वजाहत करता चलूं कि कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश की शक्ल में या बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं। जैसे शेयर होल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर वसूल होने वाले नकद कैश पर जो मुनाफे के तौर पर मिलता है 15% टैक्स अदा करते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में जब बोनस शेयर की सूरत में जब कुछ डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होता। इस कदम के जरिए हमने कैश, डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों पर टैक्स आयद कर दिया है। साथ साथ हमने बोनस शेयर के लिए कम यानी शरह रखी है। डिविडेंड पे 15% है लेकिन बोनस शेयर के लिए हमने इसकी शरह 10%। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा होता है कि डॉलर की जो कदर है, जिस अंदाज से इसमें कमी वाक़ई हुई, ये कदर कब तक इसी अंदाज में कम होती रहेगी? क्या ये डॉलर एक बार फिर से छलांग तो नहीं लगा लेगा ऊपर की तरफ? माजी करीब की बात करें तो डॉलर की कदर में इस अंदाज से कमी वाक़ई हुई थी जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे थे और उनका तैयारा जब हवा में ही था तो ये देखने में आया कि 2 से 3 दिन डॉलर ने बड़ा शार्पली डिक्लाइन किया और रुपये की कदर में जबरदस्त इजाफा हुआ। और ये बातें भी कही गई कि अब बस सब कुछ काबू में है, अब सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब उस वक्त तखमीना लगाया जा रहा था कि डॉलर की कदर 180-190 रुपए तक का आसपास पहुंच जाएगी, एन उस वक्त डॉलर बेकाबू होता है और डॉलर पहले 250 और फिर 300 की हद को भी उबूर कर जाता है। डॉलर का हाल ये होता है कि इंपोर्टर्स को डॉलर नहीं मिलते और पाकिस्तान में हर शख्स डॉलर के लिए परेशान रहता है। अब जो सूरत हाल है ये कितना अरसा सस्टेन कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। सस्टेनेबिलिटी
हुकूमत कैसे इंश्योर करेगी? इस सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हुकूमत के पास एवेन्यूज क्या हैं? क्या वही तनख्वाहदार तबका जिसके ऊपर टैक्स आयद करके हुकूमत अपनी हुकूमत की गाड़ी चलाती रहेगी, या हुकूमत के पास कोई और ऐसा रास्ता भी है जहां से हुकूमत कुछ फंड इकट्ठा कर सके? इसके ऊपर बात करेंगे। सलमान साहब, ये जो एक मैटर है, अनसर्टेनिटी की बात हो रही है ना, हमने देखा कि एक दिन स्टॉक मार्केट में रैली हुई, उसके बाद दूसरे दिन मुकम्मल खामोशी थी। वॉल्यूम्स हमने देखे कि कुछ बेहतर हुए, लेकिन उसमें कोई खातिर का एक फेयर एडवांटेज देखने में नहीं आया। ये जो डॉलर की कदर है, या ये जो एक पॉजिटिविटी का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, ये कितना अरसा सस्टेन कर सकता है? देखें, पहले तो ये समझें कि 2-2.5 साल या 2 साल की प्रॉब्लम्स मुस्तकिल आती रही, और जो प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं मईशत में, वो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में या शायद किसी दुनिया के किसी मुल्क की तारीख़ में, आजकल भी शायद श्रीलंका में भी इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं थी जो नज़र आ रही थी, और उसका कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ज़ाहिर एक रैली बनती है। नंबर 1, वो टेक्निकल ग्राउंड पे रैली थी, ये याद रखें। बिफोर इट वाज एक्सपेक्टेड, बट व्हाट हैपेंड कि बिफोर ईद या ईद से पहले जब हम थे मार्केट में, एवरी पर्सन, हमें यकीन था नहीं होगी डील, एवरी पर्सन डैम श्योर कि देयर विल बी नो ट्रांजैक्शन विद IMF। सब ने शॉर्ट की हुई थी मार्केट। एक डॉलर लिया हुआ था, डॉलर लॉन्ग था, यानी बहुत ज्यादा बाइंग, ओवरबॉट। एग्जैक्टली। सिमिलरली गोल्ड वाज ओवरबॉट, ठीक है ना। जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो हमारा आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, स्पेकुलेटर नहीं, सट्टेबाज। अच्छा, 50% हमारी जो मईशत है, आपको पता है, कैश की है ना, डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। वो कभी गोल्ड में घुस जाते हैं, कभी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, कुछ अब वो दूसरे रास्ते से स्टॉक में भी आए। तो लेकिन ये ईद के दिन, छुट्टियों के दिन, ये एक सरप्राइज एलिमेंट था हमारे लिए, सबके लिए। सब ये कहेंगे कि हम तो बंद कर चुके थे, कुछ देखना ही नहीं था। बहरहाल हुआ ये, और वो ओवर सोल्ड होने के बाद उन्होंने खरीदना था, उन्होंने खरीदा, इसलिए 2200-2400 प्लस खुली। प्लस डॉलर चूंकि ओवरबॉट था, घबराहट से सब बेचने आए, वो नीचे आया। 2 दिन में 30-32 रुपये घटा है आपका ओपन मार्केट में, और इंटर बैंक में कोई 20-22 रुपये घटा है। उसके बाद थोड़ा स्टेबिलिटी शो कर रहा है ना। इसी तरीके से गोल्ड के साथ हुआ। तो वो एक नेचुरल इम्पैक्ट था जो एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि हम फंडामेंटल कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, कोई चेंज आ गई, और अभी भी बहुत सारे मरहले बाकी हैं, ये समझना चाहिए। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ उम्मीदें बंधी हैं कि शायद उसमें हमें आगे जाके जो है वो बेहतरी होगी। लेकिन मैंने फिर, जैसे कि इंट्रो में मैंने ये बात कही थी, सर मुझे ये बता दें, सॉरी मुझे बता दें, इकोनॉमी चलाने के लिए IMF से मुआहदा कर लिया, इकोनॉमी बनाने के लिए क्या डिजाइन कर रही है हुकूमत, ये बता दें। सर, मुआहदा नहीं, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, जो एक ब्रीदर स्पेस है। मुआहदा अब होगा, असल मुआहदा भी नहीं हुआ ना, मुआहदा तो अब होगा, जो केयर टेकर गवर्नमेंट शायद करेगी, या आने वाली हुकूमत। असल मुआहदा वो होगा जिसपे आपकी पूरी मईशत डिपेंड करेगी। अभी तो सिर्फ इन्होंने संभाला है। केयर हुकूमत, सॉरी बात कहीं और जा रही है, क्या केयर टेकर हुकूमत IMF के ईमा पे हो सकती है? IMF के ईमा पे देखें, हमारे ये जो बात आप लेट पुट इट स्ट्रेट, क्या साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब, उनका नाम इस वक्त गर्दिश हो रहा है एज नेक्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इज इट अ पॉसिबिलिटी? आई डोंट थिंक कि मौजूदा जो सेटअप है वो उनको बर्दाश्त करे, क्योंकि बिकॉज एफिलिएटेड विद द प्रीवियस गवर्नमेंट, ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ कासिम साहब के अब्बा के, वो क्लोज फ्रेंड थे। तो आई डोंट थिंक, अब मैं इस पे जो भी होगा, जिस तरह पंजाब की हुकूमत आई, कौन आया था वो, ठीक है। उस वक्त भी अगर हम देखें तो जो रजा बकर साहब आए थे वो दोस्ती के लिए तो नहीं आए थे, वो तो बाकायदा उनके बारे में एक सिफारिश थी कि उनको लगाया। He was criticized, जितनी भी अपोजिशन इस वक्त है, क्योंकि डू यू सी इस तरह का कोई सेटअप हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। मैं ये एक आप नई सोच दे रहे हैं, हो सकती है, गर्दिश तो करेगी। लेकिन मसला पता है क्या, हमें अगर इस चीज पे ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, यानी अगर हमें जो एग्रीमेंट हमें करना है, देखें वो बड़ा बुनियादी एग्रीमेंट होगा, और सारी तेजियां, सारी मंदियां, पूरी मईशत जो है ना, उस एग्रीमेंट पे एक बड़ा अच्छा हमें एक मौका भी मिल रहा है। ये मैं बता दूं, अगर हम थोड़ी सी अब ये जो एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल है ना, ये इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। अल्लाह करे कि ये कुछ समझदारी के फैसले कर लें, तो अगर उसमें लॉन्ग टर्म के, तो ये चीज़ें फिर अच्छी तरह हो सकती हैं। देखिए, हमें 24 अरब डॉलर सिर्फ इस फिस्कल ईयर में हमने अदा करने। उस 24 अरब डॉलर में 13 से 14 अरब डॉलर जो है वो सऊदिया
قطر اور یو اے ای کے ہیں. اگر ہم ری پروفائلنگ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر سال رول اوور ہوتا ہے, اس کے بجائے ہم اس کو 3 سے 4 سال کے لیے رول اوور کر لیں اگر, تو 3 سال کے لیے $14 ارب ہمارے بیلنس شیٹ سے ہٹ جائیں گے, $10-11 ارب کا قرضہ رہ جائے گا. اس کے بعد جا کے ہم کانفیڈنس کے ساتھ IMF سے بات کریں کہ $10 ارب تو ہم نے دینا ہے, کون سی بڑی بات ہے, اب آپ بات کریں. تو ایک اچھا پروگرام ہے, اور پروگرام چاہیے, یہ میں بتا دوں. یہ میں آپ کی اس بات کے اوپر آتا ہوں, مجھے عتیق صاحب سے سوال بھی کرنا ہے, لیکن نعمان مجھے یہ بتا دینا پلیز, یہ جو پھر بات ہو رہی ہے کہ ہمیں زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی, میں ری اسٹرکچرنگ کروا لیں گے, سعودی عرب سے پہلے بھی کرائی ہے, یو اے سے بھی ری اسٹرکچرنگ ہو جائے گی, چائنیز ڈیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے, لیکن وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں, چائنا تو ہمارا دوست ہے سر, لیکن یہ ذرا دوستیوں میں ملک کیسے چلیں گے اور کتنا عرصے چل جائیں گے؟ دیکھیں منیر, سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے کہ ابھی سلمان نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں تقریباً $10 بلین کا جو ہے قرضہ دینا ہے. ایک ٹینٹیو بات کرتے ہیں, ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جیسے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی $14 بلین ہے, وہ تو دیکھیں وہ ہمارے فرینڈلی کنٹریز کب کام آئیں گے, وہ ہمیشہ اسی وقت پہ کام آتے ہیں کہ چلو جی نئی گورنمنٹ آ رہی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رول اوور کر دیتے ہیں. کیونکہ اب مسئلہ کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی جو ہمیں اسٹینڈ بائی اس وقت جو $3 بلین ملے ہیں, یہ اس لیے ملے ہیں تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں, کیونکہ اسٹیک سب کے لگے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کریں, جیسے مارکیٹ میں گردش ہو رہی ہے, خبریں جو گردش ہو رہی ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ IMF سے معاہدہ کرے گی, یا IMF اس چیز پہ ایگری ہوگا کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرے, کیونکہ ان کو کلیئر پکچر چاہیے. لیکن اگر ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو جو 6 مہینے یا 2 سال کے لوگ, پھر تو ایونچولی کام ہو سکتا ہے, 4-5 سال کی بھی ہو سکتی ہے, 4-5 سال کی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر اس طرح کے کچھ سینیریوز بن جاتے ہیں تو پھر پاسبلٹیز بن جاتی ہیں, جیسے آپ نے رضا باقر صاحب کا ذکر کیا تھا, جس طرح سے وہ آئے تھے اور سارے, ہاں اس طرح سے تو مائٹ بھی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. اگر اس طرح سے ہوتا ہے, چلے میں ابھی کی بات کر لیتا ہوں, ابھی یہ نہیں ہوا, ڈو یو سی یہ جو ڈالر ہے 250-60 کے آس پاس سسٹین کرے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں یہ جو اسپائک آیا تھا, ابھی آپ دیکھیں جو چینج آیا ہے ڈالر کے اندر, ابھی پچھلے 2 دن سے ڈالر جو ہے وہ 280-279 کے بیچ میں جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے, اور اوپن مارکیٹ کے اندر مینٹین اٹس پوزیشن. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک نئی گورنمنٹ اناؤنس نہیں ہوتی تب تک یہ تھوڑا سا سسٹین کرے گا, کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ once یہ گورنمنٹ چلی جائے تو اس میں پھر پریشر آئے گا, جیسی نئی گورنمنٹ کا آئے گا. اور جو اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس ہے یہ ٹیمپریری بیسیکلی 44,000, جیسے 45,000 کا ایک انڈیکس ہے ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر, اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو وہاں پہ جا کے ایک تھوڑا سا بریدر لے گی, اس کے بعد تھوڑا سا ایک ڈکلائن سائڈ آ سکتی ہے, پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے یہاں پہ, مطلب یہ واپس سے نیچے واپس کی طرف سینیریو ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے والیومز بھی نیچے ہو سکتے ہیں, والیومز بھی, کیونکہ میجر کنسرن والیومز کا ہی ہے. تو مجھے بتا دینا کہ IMF سے $1.1 بلین مل جائے گا, $3 بلین کا ہم نے معاہدہ کر لیا, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا, اور ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والوں کے خواب دفن ہو گئے. بالکل صحیح ہے. تو یہ صرف اتنا شارٹ ٹرم ہی اس کا افیکٹ تھا. دیکھیں اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی PDM گورنمنٹ کی, اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے آ کے جس طرح سے اسٹیبلائز کرنا تھا, مین مقصد کیا تھا کہ اکنامی کو ٹریک پہ ڈال دیں. اب کیونکہ ہم ایسے دہانے پہ, بالکل, اب ہم ایسے دہانے پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں نئی گورنمنٹ لے کے آنی ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے جو وہ پلے کریں گے, اینڈ لیٹس سی وہ کیا ہوتا ہے سینیریو. عتیق صاحب ایک چیز اور بتا دیں, یہ جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقریباً $10-11 بلین کے قرض ہم دینے تو 26 ہیں, پر ہم 10-11 ہی دیں گے, ہم زیادہ دیں گے نہیں, وہ ہوتا ہے نا دوستی میں ہم لاڈ کر لیں گے, ضد کر لیں گے. اسحاق ڈار صاحب اکثر یہ بات کر رہے ہیں آج کل کچھ عرصے سے کہ پاکستان ڈیفالٹ تھوڑی کرے گا, پاکستان کے پاس تو اتنے بڑے اثاثے ہیں, پاکستان کے پاس تو اتنے ریسورسز ہیں, ریکارڈ ایک ہے, دیگر اتنے سارے ایوینیوز ہیں پاکستان کے پاس, پاکستان ڈیفالٹ تھوڑی کرے گا, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیکھیں سب سے بڑی جو پرائم بات ہے وہ یہ کہ ہم بھول رہے ہیں اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ ہمارے جو سورسز ہیں جن سے ہمیں پیسے آنے ہیں ڈالرز میں, ان میں ہم ایک بھول گئے کہ ہمارے پاس $10 بلین کا پلیچ بھی ہے ڈونرز فنڈ سے, جو ابھی جنیوا میں کیلیمٹی ہماری ہوئی تھی, وہ ہے ابھی تک, وہ $10 بلین اسٹے کرتا ہے. اس کے لیے اگر کوشش کی جائے تو وہ $10 بلین بھی ایڈ بیک ہو سکتے ہیں. 3 بلین 1 بلین اور جو 3 بلین 200 سے آنا, سب کو اگر ایڈ بیک کریں تو ہمارے پاس ایک اچھا ریزرو کریئر ہو سکتا ہے. ایک اچھا روڈ میپ تیار ہو گیا, اور اس کو دیکھیے آپ ڈالرز کی بات کر رہے ہیں, قرض کا پلیج ہے,
वो ग्रांट नहीं है, दैट इज अगेन वो देखिए दैट इज नॉट वेरी क्लियर कि मॉरेटोरियम किस बात पर हो रहा है। बात यह है कि वो एक डोनेशन है, जहां तक मैं समझ पाया हूं और मैंने उसको स्टडी किया है, वो प्लेस किया गया है वो डोनेशन हमारे कैलेमिटीज में हमें हेल्प करने के लिए। वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, वो कोई बोरोवर्स कॉन्फ्रेंस नहीं थी या लैंडिंग कॉन्फ्रेंस नहीं थी जेनेवा में। उसको अगर तो वो नहीं लिया ना अभी तक, बट अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से अब तक तो गवर्नमेंट उसको क्लियर कर चुकी होती। नहीं अभी करते हैं कोशिश उसको, वो लिया, उसकी तरफ ध्यान अब जा रहा है, उसकी भी बात हो रही। अब आपके मेन सवाल की तरफ देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। मैं सुन रहा था हमारे साथी बात कर रहे थे वो डॉलर्स के ऊपर और सारा कुछ, ठीक है, बड़ी टेक्निकल डिस्कशन है। एक चीज जो सबसे कमाल की हुई है वो ये हुई है कि IMF से जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया है, इसके बाद जो प्रेशर है आपके रुपये का, वो आप देख रहे हैं कि किसी हद तक कम होता नजर आ रहा है। तो कितना रुपये नहीं काफी, देखिए ये एट दी लेटर स्टेज सिग्निफिकेंटली मैं फोर्सी कर रहा हूं कि जो जिस प्रेशर से ये रुपये गुजर रहा था, वो प्रेशर इसका उसका प्रेशर हो जाएगा। कितना करेगा? देखिए अभी 10-20 डॉलर नीचे आया, रुपये का प्रेशर थोड़ा ईज हुआ। मैं समझता हूं कि आगे जाके सूरत हाल कुछ बेहतर बनेगी। देखिए मेन चीज जो करने वाली है वो चीज हम बात करने से रह गए। इस मुआहदे के बाद हमारे पर नए टैक्सेस भी आ रहे हैं। वो टैक्सेस, एक सवाल बनता है, वो टैक्सेस आया जो अभी टैक्स पे कर रहे हैं वो पे करेंगे या कोई नए लोग नए टैक्स नेट पे पे कर रहा है वही करेगा सर, जो 75 साल से कर रहा है वही देगा। देखिए ना, फिर तो ये एक अच्छी सूरत हाल ना बनी ना। आपने देखे सैलरीड क्लास पे कितना बड़ा बर्डन है, आगे उनका टैक्स नेट में आकर इतना बड़ा रेट से टैक्स पे करना, अब उन पे मजीद टैक्स लग रहा है, तो दे आर ओवर बर्डन। यू नो, यू गवर्नमेंट हैड टू थिंक अबाउट इट। ये एक बड़ा मैटर है जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, यानी जो उन्होंने सबक याद किया, अब उनकी छुट्टी तो ना बंद करें ना, आप नए लोगों को टैक्स नेट पे लेकर आए, और जो आपका 6.2 ट्रिलियन का आपका बजट था टारगेट, उसको जम करके आपने 9.2 ट्रिलियन पे ले गए थे, अब उसको पर मजीद एडबैक होने जा रहा है। तो ये सारा कुछ एक इतना बड़ा टैक्स का बार है जो आप देखें कि इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर, शॉपकीपर या जो भी टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल। सर गवर्नमेंट, आप समझ नहीं रहे, गवर्नमेंट इनकरेज करे लोगों को कि वो मुल्क से बाहर जाएं, बाहर जाके पैसे कमाएं। मुल्क में क्या करेंगे नौकरी करके? आप समझ नहीं पाए मेरे ख्याल से। देखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि हमें देखना पड़ेगा और इसको क्लैरिफाई भी करना पड़ेगा कि जो टैक्स नेट में लोग हैं, क्या एक्स्ट्रा बर्डन उन पे आ रहा है, या अगर उन पे नहीं आ रहा तो नए टैक्स नेट पे या कौन सा जरिया है, ये क्लैरिफिकेशन रहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई गॉट योर पॉइंट, दिस इज अ वेरी राइट पॉइंट। मुझे ये बता दें प्रिसाइसली, ये जो अब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डू यू सी सस्टेनेबल होगा और ये आपका डॉलर इसी रेट पे ट्रेड होता नजर आएगा अगले 2 या 3 महीने तक? देखिए काफी नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू प्रेडिक्ट और से एनीथिंग अबाउट इट। जो स्टॉकिस्ट हैं जिनके पास डॉलर्स, जिन्होंने स्टॉक किए हुए थे, वो अपनी मर्जी के रेट्स ले रहे थे और वही अपनी मर्जी के रेट, और जैसे सलमान भाई ने कहा कि फिर जैसे जैसे खबर आई और उन लोगों ने डॉलर्स निकाले और डॉलर मार्केट में आके बेचे, तो हम देखते हैं कि फिर डॉलर झुक के जो रेट्स हैं वो नीचे की तरफ आ गए। और अगर ये ट्रेंड रहा तो हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट पे भी इसका असर आएगा, और इसके अलावा हमारी जो दूसरी मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, वो भी इससे इफेक्टिव होंगे। ये जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट है पीडीएम की, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल, इसका टेक्निकल 1 महीना रह गया, 30 डेज नाउ, ठीक है ना, काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। जब ये गवर्नमेंट अपना टर्न ऑफ पूरा करेगी और आई सपोज के इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाता है और एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ बात बढ़ती है, डू यू सी कि ये जो तमाम तर हम देख रहे हैं कि अभी पॉजिटिविटी हो रही है, इसमें कुछ डेंट आ जाए या इसमें कोई तब्दीली आ जाए? देखिए पॉजिटिविटी की बात हो रही है तो बड़ी अच्छी ब्राइट चीज़ें सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों ने बड़ी मुखालफत भी करी, लेकिन आप सप्लाई चेन के स्टूडेंट से पूछें, जो आउटसोर्स किया है, पोर्ट के 4 बर्थ हैं, वो भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है, बहुत अच्छी स्टेप है। उसमें आपकी डेवलपमेंट होगी। अबू धाबी पोर्ट आके आपके बर्थ को बनाएगा, बर्थों को खोदेगा। आपके पास अभी तक फेदर वेसल आते हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं, तो आपके पास मदर वेसल आने लगेंगे। आपके पास कंटेनर यार्ड में स्टोरेज कैपेसिटी 7.5 लाख कंटेनर्स की थी, वो बढ़कर 1 मिलियन कंटेनर पे चली जाएगी। ये सारे तो फायदे ही होंगे ना इन चीजों से, हमारी चीजें बढ़ेंगी।
ऑल गुड बोले या ऑल बैड बोले, बात यह है कि जो सिग्निफिकेंटली डेवलपमेंट सामने होती नजर आ रही है वो एक बहुत अच्छी स्टेप्स हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सलमान साहब एक चीज आप पहले ऐड कर ले, फिर मैं आपसे सवाल जी आप ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बीच में पॉइंट आउट आप करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर जाते हैं कि 2 साल हो चले 6, हालांकि 3 महीने की होती, लेकिन आपने कहा 2 साल चले, बड़ी वैलिड बात है। आज ही नवाज शरीफ साहब को एक कामयाबी हुई है, उनको शायद उनकी जो केसेस हैं ख़त्म हो रहे हैं और वो शायद वापसी के रास्ते उनके खुल रहे हैं, आज ही मैं आते हुए देख रहा था, है ना। ये सारी क्या है, ये स्टेज बनाया जा रहा है। देखें, ये भी मुमकिन है कि ये हुकूमत ही चलती रहे, ये भी मुमकिन है, मैं बता दूं, आप इतने ज़्यादा डैम श्योर ना हो, एक बात। दूसरी बात, अगर ये 30 डेज़ के अंदर ख़त्म करते हैं तो 90 दिन का टाइम मिलता है, और अगर ये पूरे 30 दिन अवेल करेंगे तो 60 दिन का मिलता है। तो ये ख़त्म करने में अगर सीरीज़ होंगे तो अगले 10 से 15 दिन में ये ख़त्म कर देंगे। नवाज़ शरीफ साहब मेरे ख्याल है 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट पर हैं, हो सकता है वो आ जाएं, और अगर नवाज़ शरीफ इधर आने का अनाउंस कर रहे हैं तो यकीन करें कि यस अगर वो अनाउंस कर दें, बट उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो 90 दिन है और आगे भी है, वो तो अपने हाथ में ना, वो तो जितना चाहे इलेक्शन कैंपेन तो सब कुछ अपने हाथ में। लेकिन सलमान साहब मुझे जरा ये भी तो गाइड कर देना, ये जो अब आपने बात कर दी ना कि इलेक्शंस हो जाएंगे, चलें, इट्स ऑल गुड थिंग, इलेक्शंस हो जाएंगे, अगली हुकूमत सपोज कर लेता हूं मैं, या नून लीग की आ जाती है या पीपल्स पार्टी की आ जाती है, कोalition गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, या मैं ये कहूं कि पीपल्स पार्टी होना स्ट्रॉन्गर एंड हो या नून लीग होना स्ट्रॉन्गर एंड हो, या फिर बहुत से लोगों की तवक्कात के बरखिलाफ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन जाती है, क्योंकि आज भी सर्विस तो ये कहते हैं कि पॉपुलैरिटी में आज भी तहरीक इंसाफ इज फार अवे, फार फॉरवर्ड। सर, ये जो नेक्स्ट हुकूमत होगी उसके लिए जो IMF मुआहदा है वो इसको ऑन करेगी या वो इसी अंदाज में कहेगी जिस अंदाज से PDM की गवर्नमेंट कह रही थी? ना, ये तो 3 महीने का है, ये तो मुआहदा है, मुआहदा कह लें, एक आपको एग्रीमेंट। अब 9th रिव्यू और 10th रिव्यू सितंबर में 10th रिव्यू के लिए आ रहे हैं, फिर दिसंबर में वो करेंगे, सही है, ठीक है ना। यकीनन जो भी हुकूमत है IMF में तो जाना है, इसमें कोई दो सर, वो ये तो नहीं कहेंगे माजी वालों ने ऐसा कर दिया, वो तो कहेंगे, जाहिर है वो तो यही कहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब सोचिए शानदार सा फाइनेंस मिनिस्टर ये कहेंगे कि माजी की हुकूमत ने ऐसा कर दिया। माजी की हुकूमत में वो माजी से मुराद पिछले से पिछला माजी होता है ना, ये माजी नहीं होता है, इसमें कहते हैं हमें मिला ही बुरा था, ठीक है ना। अच्छा, अब जो आपने 1-2 सवाल करे थे कि डॉलर शॉर्ट पीरियड में मजबूत रहेगा, इत्मीनान रखें डॉलर को जो है, क्योंकि अब जो इस एग्रीमेंट की वजह से जो हमें मल्टीलेटरल स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के बाद भी मजबूत रहेगा। यस, इसलिए रहेगा कि जो पेमेंट्स रुकी हुई हैं बायलैटरल एग्रीमेंट से, $2 अरब सऊदीया से आने, $1 अरब UAE से आना है, जेनेवा से भी हो सकता है कुछ आ जाए। वैसे हिस्ट्री हमें बताती है कि 5-10% से ज़्यादा हमें कभी भी वो मिला नहीं है, इस तरह की जब भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, हिस्ट्री ये बताती है। चलें 10% भी लगा लें तो $1 बिलियन बनता है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, तो डॉलर तो शॉर्ट पीरियड में, यकीनन शॉर्ट पीरियड में समझ लें सर कि दिसंबर जनवरी तक आप सुकून से बैठें, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला डॉलर भी सही रहेगा, मार्केट, स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म कर जाएगी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। दैट इज अ वेरी गुड साइन। यस, दैट इज अ वेरी गुड साइन। बट हमें देखना क्या होगा कि जो 3 महीने हैं उसके दौरान में क्या डेवलपमेंट होती है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला जो इतनी गलतियां करते आ रहे हैं पिछले 50-60 साल से और खुसूसन 10-15 साल से, वो अगर ना दोहराई जाए और कोई एक अच्छा बनाया जाए, एक रोड मैप बनाया जाए, हम दूसरों को देने के काबिल हो जाएंगे फिर। जी इंशाल्लाह। लास्ट वर्ड्स के यू सी के ऑल गोइंग वेल, दिसंबर तक देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस ट्रैक पे अब हम आ गए हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मसला क्या था, IMF का एग्रीमेंट, चाहे वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो, चाहे वो 9th और 10th रिव्यू जो मुआहदा होता है, हमने IMF को मतलब कन्विंस कर लिया फॉर द टाइम बीइंग, हो गए। अच्छा, अगर हम इसी ट्रैक को कंटिन्यू रखते हैं, चाहे अब नेक्स्ट गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे नेक्स्ट गवर्नमेंट मतलब पीपल्स पार्टी जो, तो अगर हम इसी ट्रैक पे चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि आने वाले 5 साल में चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी और हम उस ट्रैक रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। एक सवाल तीनों से कर लेता हूं, क्विकली मुझे बता दीजिएगा, इस IMF एग्रीमेंट के साथ क्या कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो इस वक्त हमें नजर नहीं आए? डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल हैं। IMF की कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इंटरेस्ट रेट आपका 23% होना चाहिए, हमने सिर्फ 1% रेज किया था, तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। सलमान साहब, डू यू सी के आगे चल के 6 महीने बाद शायद हमें ये IMF एग्रीमेंट हॉन्ट कर सकता है?
you see? मेरा ख्याल है कि हमारे पास टाइम है, सोच समझ के चीज़ें करें तो स्टेबिलिटी की तरफ जा Dik Sab, quick. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न एनर्जी टैरिफ है, जिसको That is बढ़ने से the रोकना है most किसी haunting तरह, thing. जिसको बढ़ने से रोकना है, जिसको बढ़ने से रोकना है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि that is not going to happen. और अगर ये नहीं हुआ तो आपकी पूरी इंडस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी प्रोडक्शन, टेक्निकली और टोटल जीडीपी इज एट रिस्क. बिल्कुल. थैंक यू सर, थैंक यू. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा. लेट्स होप कि अब तक जो इकदाम किए जा रहे हैं, इन इकदाम को आगे चल के चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, केयर टेकर गवर्नमेंट हो या वॉट एवर गवर्नमेंट इज, जिस भी पार्टी की हो, जो भी इसको लेके चले, पहले तो इसको ओन करे. दूसरा सबसे अहम मसला ये भी है कि हर एग्रीमेंट की कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जरूर होते हैं. हम यहां पे किसी को तनकीद करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन उन नेगेटिव्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. अगर आप नेगेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप बेहतर अंदाज में उन नेगेटिव्स को काउंटर करने की तैयारी कर सकते हैं. इस वक्त शायद सब अच्छा नजर आ रहा है, एक्सपेक्ट कि सब अच्छा हो, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज तो नहीं है इसमें छुपी हुई जो आगे चल के हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दे. एक बात फिर कह दें कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का बोझ है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और इस अंदाज पर अगर ये कर्ज बढ़ता रहा तो पाकिस्तान के लिए शायद एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली सिचुएशन आ जाए, और फिर जो लास्ट मोमेंट पे हमें एक IMF एग्रीमेंट हो गया, जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट कह दिया गया, शायद अगली बार वो भी मुयस्सर ना हो. ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है, उम्मीद करेंगे इस सवाल का जवाब हमें जरूर मिलेगा. और एक आखिरी बात, जो 3.5% की जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की जा रही है, 24 से 25 करोड़ का ये मुल्क है, और इस वक्त आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो तारीख की पीक पे नजर आता है. अगर 3.5% ही अगर आपने ग्रो करना है तो फिर आप तैयार कर लें कि आपको बहुत से दस्तरखान और बहुत सी पनाहगाहें बनानी पड़ेंगी. शायद मुल्क डिफॉल्ट हो या ना हो, लेकिन आपके मुल्क में रहने वाले बहुत से लोग वक्त से पहले डिफॉल्ट हो जाएंगे. इस बात के लिए आपको तैयार रहना होगा. उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया. अपने मेजबान मेनू को इजाजत दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.